বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু। ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم.
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. আল্লাহ পাকের সমস্ত প্রশংসা যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের হেদায়েত দান করেছেন। সালাত এবং সালাম নাযিল হোক নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, যিনি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনকে সবচেয়ে বেশি ভয় করতেন। আমাদের তাফসীর চলছিল সূরাতুল হাদিদ থেকে। সূরাতুল হাদিদের আয়াত নম্বর 16 থেকে আজকে আমরা তাফসীর শুরু করব। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এর আগের আয়াতগুলিতে মুমিনদের কথা উল্লেখ করেছেন, যাদের জন্য কিয়ামতের দিনে যে আল্লাহ পাক সিরাত পুল কায়েম করবেন জাহান্নামের উপর, সেখানে আলো আর আলো থাকবে, যাতে সহজে তারা এই পুল অতিক্রম করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে মুনাফিকদেরকে আল্লাহ পাক অন্ধকারে নিমজ্জিত করবেন, তারা মুমিনদের কাছ থেকে
চাইবে আলো, কিন্তু সে আলো সেখানে পাবে না, যার ফলে তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। তারপরে দুনিয়া প্রতারণা এবং মানুষ প্রতারণায় রয়েছে, এই বিষয়গুলো আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেন। কিয়ামতের দিনে কোন রকমের মুক্তিপণ অপরাধীদের থেকে নিয়ে মুক্তি দেওয়া হবে না, এসব উল্লেখ করার পরে আল্লাহ পাক মুমিনদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ পাকের জিকির, কোরআনে কারীমের বিধান এবং যে সত্য আল্লাহ পাক নাজিল করেছেন তা শোনার পরে তাদের অন্তর নরম হওয়া আবশ্যক, তাদের অন্তর বিগলিত হোক, তাদের অন্তরে খুশু সৃষ্টি হোক, যাতে করে তারা মুনাফিকদের মতো কপট না হয় এবং দুনিয়া তাদেরকে প্রতারিত না করে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, আলাম ইয়ানি লিল্লাযিনা আমানু আন তাখশা কুলুবুহুম লিযিকরিল্লাহ ওয়া মা নাযালা মিনাল হক। মুমিনদের জন্য, যারা মুমিন ঈমানদার, তাদের জন্য কি সেই সময় আসেনি? আনা ইয়ানি মানে হচ্ছে আশা, এখান থেকে আন মানে হচ্ছে সময়, ওটার আরেকটা কাছাকাছি শব্দ হচ্ছে হিন। হিন মানে সময়, যেমন আজকাল ব্যবহার করে কোন কোন এলাকা আরব দেশে আলহিন মানে এখন, হিন মানে হচ্ছে সময়, তারপরে আন মানেও সময়, ওটাকে আলিফ লাম লাগিয়ে শুদ্ধ আরবিতে ব্যবহার হয় আল আন। আল আন মানে এখন। আল আনকে কোন কোন আঞ্চলিক ভাষায়, যদি আঞ্চলিক না শব্দটি শুদ্ধ ভাষা, আল হিন, হেনুন মানে যে কোনো সময়, আর আল হিন মানে এখন, এই সময়টা যেটা চলছে। আনুন মানে হচ্ছে ওয়াক্ত, আন আল ওয়াক্ত সময় এসে গেছে, আর এতে ব্যবহার হয়। তো আনা ইয়ানি যেমন আতা ইয়াতি বাবে যারাবা এদরেব থেকে ওই রকমই এই শব্দটি আলাম ইয়ানি লিল্লাযিনা, লাম যেহেতু হারফে জাজেম জজম দিয়ে থাকে, হারফে ইল্লাত শেষখানে থাকলে হজফ হয়ে যায়, ইয়ানি ছিল, ইয়াটি হজফ হয়ে গেছে। আলাম ইয়ানি লিল্লাযিনা আমানু, মুমিনদের জন্য কি সেই সময় আসেনি? কোন সময়? আন তাখশা কুলুবুহুম লিযিকরিল্লাহ, যে তাদের অন্তর বিগলিত হবে, বিনয়ী হবে, লিযিকরিল্লাহ আল্লাহর স্মরণে, আল্লাহ পাকের জিকিরে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনকে স্মরণ করে এবং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের উপদেশে, যে কোরআনে কারীমে উপদেশ রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসে উপদেশ রয়েছে, তাতে কি তাদের অন্তর বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি? অন্তর নরম হওয়ার সময় আসেনি? এখনো কি তাদের অন্তর শক্ত হয়ে থাকবে? ওয়া মা নাযালা মিনাল হক, আর যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে, ওয়াহি, তাওহীদ এবং আল্লাহ পাকের সত্য দিন, তাতে কি তাদের অন্তর বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি? ওয়ালা ইয়াকুনু কাল্লাযিনা উতুল কিতাব, আর মুমিনরা যেন ওই সব লোকদের মতো না হয়ে যায়। মুমিনদেরকে তাদের অন্তরের অবস্থা কেমন হওয়া উচিত, তাদের ঈমানি অবস্থা কেমন হওয়া উচিত, এই কথা বলার পর আল্লাহ পাক বলছেন যে তারা যেন ইহুদি নাসারাদের মতো না হয়ে যায়। ওয়ালা ইয়াকুনু কাল্লাযিনা উতুল কিতাব, তারা যেন না হয়ে যায় ওই সব লোকদের মতো যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তাওরাত দেওয়া হয়েছিল, ইনজিল দেওয়া হয়েছিল, মিন ক্বাবল, এর পূর্বে, কোরআনে কারীমের পূর্বে তাদের জন্য আল্লাহ পাক নবী মুসা আলাইহিস সালামকে পাঠিয়েছেন, তাওরাত নাযিল করেছেন, ঈসা আলাইহিস সালামকে নবী রাসূল করে পাঠিয়েছেন, ইনজিল দান করেছেন। কিন্তু তারপরেও তাদের নবীর যুগ যখন অতিক্রান্ত করে দীর্ঘ সময় হয়ে গেছে, তখন আল্লাহর দিন থেকে, আল্লাহ পাকের কিতাব থেকে, ওহির বিধান থেকে তারা গাফিল হয়ে গেছে। ফাতালা আলাইহিমুল আমাদ, অতঃপর তাদের ওপর বহু যুগ অতিক্রান্ত হয়ে গেছিল। নবী আসার পরে অনেক যুগ চলে গেছে, 50-100 বছর, 200 বছর চলে গেছে। তখন ধীরে 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 তারা গাফিলতির শিকার হয়েছে। একদিকে গাফিলতি হচ্ছে তারা আল্লাহর কিতাবকে বিকৃত করেছে, আসল রূপে থাকেনি তাওরাত ইনজিল। 2 নম্বর, আল্লাহর কিতাবের যে জ্ঞান তাদের কাছে ছিল তার শিক্ষা থেকে গাফিল হয়ে গেছে। যেমন আজকাল মুসলিম সমাজের অবস্থা, অধিকাংশ মুসলিম আল্লাহর কিতাবের কোনো খোঁজ খবর রাখে না, যে কি হালাল কি হারাম, কি জায়েজ কি না জায়েজ, আল্লাহ কি বলছেন, আমি একজন মুসলিম হিসাবে আমাকে সম্বোধন করি আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, কিছুই জানে না। আজকাল মুসলিমদের অবস্থা দেখেন ঠিক ওই রকমই,
নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানা 1400 বছর হয়ে গেছে। ফাতালা আলাইহিমুল আমাদু ফাকাসাত কুলুবুহুম, যার কারণে তাদের অন্তর শক্ত হয়ে গেছে। নবীর যুগ অতিক্রান্ত হওয়া, অনেক যুগ হয়ে যাওয়ায় বা বেশ কিছুদিন হয়ে যাওয়ায় তারা আল্লাহর দিন থেকে এমন গাফিল হয়ে গেছে যে তাদের অন্তর বড় শক্ত হয়ে গেছে। যেই অবস্থাটি ইহুদি নাসারাদের আল্লাহ পাকে আয়াতে উল্লেখ করেছেন, ঠিক ওই অবস্থায় কি মুসলিম সমাজের পয়দা হয়নি, যার ফলে মুসলিম সমাজ আজকে সব জায়গায় মার খাচ্ছে। চারিদিক থেকে ইসলাম মুসলিমের শত্রুরা মুসলিমদের ওপর ওইভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, যেমন প্রস্তুত দস্তরখানে বহু রকমের খাবার আইটেম প্রস্তুত থাকলে ক্ষুধার্ত ব্যক্তিরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। যেমন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সুনান আবু দাউদের হাদিসে রয়েছে, ইউশিকু আনতাদা আলাইকুমুল উমাম কামা তাদাউল আকালাতু ইলা কাসআতিহা। এমন একটা যুগ আসবে যে আনতাদা আলাইকুমুল উমাম, সমস্ত কুফরি শক্তি, ইহুদি নাসারা, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, কমিউনিস্ট, সমস্ত কুফরি শক্তি এক হয়ে যাবে। রাশিয়ার কুফরি শক্তি আর পশ্চিমা যতগুলি কুফরি শক্তি সবগুলি এক হয়ে যাবে। তাদের মধ্যে এত বিরোধ থাকা সত্ত্বেও তারা ইসলাম মুসলিমের বিরুদ্ধে আর মুসলিমকে খুন করার জন্য আনতাদা আলাইকুমুল উমাম, সমস্ত জাতি ঝাঁপিয়ে পড়বে। কামা তাদা আল আকালাতু ইলা কাসআতিহা, যেমন ক্ষুধার্ত ব্যক্তিরা খাবার জন্য খাদ্যের প্লেটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, খিদা লেগে আছে আর খাবার এড়িয়ে আছে, কোনো বিলম্ব নেই, চারিদিক থেকে ছুটে আসে কে কোন প্লেটে বসতে পারি। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহাবারা জিজ্ঞেস করে, ইয়া রাসূলুল্লাহ অমিন কিল্লাতিন ইয়াউমাইযিন নাহনু, সেদিন কি আমরা সংখ্যালঘু থাকবো, আমাদের সংখ্যা কম থাকবে, আমরা কি এরকম কমজোর, এত অল্প স্বল্প থাকবো, সেই জন্য এরকম ঝাঁপিয়ে পড়বে? কারণ মক্কা বিজয়ের পরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস বলছেন না, সাহাবারা দেখছেন যে দলে দলে ইয়াদখুলুনা ফি দীনিল্লাহ আফওয়াজা, শত শত প্রতিদিন ইসলাম গ্রহণ করছে, আমাদের সংখ্যা তো বাড়তেই আছে। তারপর এমন কি আবার পরিস্থিতি হবে যে আমরা সংখ্যালঘু হয়ে যাব, আর যার ফলে আমাদেরকে দুর্বল মনে করে ঝাঁপিয়ে পড়বে কুফরি শক্তি? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে, আনতুম কাসীর ওয়া কাসীর, বরং তোমাদের সংখ্যা অনেক বেশি থাকবে। ওয়ালাকিন্নাকুম গুসাউন কাগুসাইস সাইল, তবে তোমরা বন্যার যে খড়কুটোগুলি হয় বা ফেনা হয়, ওই রকম তোমাদের দশা হবে, অবস্থা হবে। তোমাদের ইমানের অবস্থা, তোমাদের অন্তরের অবস্থা, তোমাদের ইসলামের অবস্থা, তোমাদের ইসলামের জ্ঞানের অবস্থা, আমলের অবস্থা, আকীদার অবস্থা, ইবাদত আখলাকের অবস্থা ইসলাম থেকে অনেক দূরে, যার ফলে তোমরা কেমন হয়ে যাবে তাদের কাছে? বন্যার পানির ওপর যে ফেনা ভাসে অথবা খড়কুটো ময়লা আবর্জনা ভাসে, গোসা কাগোসাই সেল, ওই রকম তোমাদের অবস্থা হবে। আর আল্লাহ পাক রব তোমাদের উপর ওয়াহান চাপিয়ে, ওয়ালা ইয়াকযিফান্নাল্লাহু ফি কুলুবিকুমুল ওয়াহান, আল্লাহ পাক তোমাদের অন্তরে ওয়াহান, কমজোরি, দুর্বলতা দিয়ে দিবেন। ওয়াহান মানে কমজোরি, দুর্বলতা। এই কোন দুর্বলতা আবার পয়দা হয়ে যাবে মুসলিম জাতিতে? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন যে, ওমাল ওয়াহানু ইয়া রাসূলুল্লাহ, ই আবার দুর্বলতা আবার কি জানেন? আমরা তো দুর্বলতা বুঝি না, আমরা তো বীর পুরুষ। সাহাবায়ে বলছেন, কালা নবী সাল্লাল্লাহু বলছেন, হুব্বুদ দুনিয়া ওয়া কারাহিয়াতুল মউত, তোমরা দুনিয়াকে এমন ভালোবাসা বাসবে যে কারাহিয়াতুল মউত, মরতে চাইবে না, মওতকে চরম ঘৃণা করবে, মরতে চায় না, বাঁচতে চাই, আমি বাঁচতে চাই, বাকি কি হচ্ছে আমার জাতির এসব খোঁজ খবর নেই, আমার স্বার্থ বাঁচতে চাই, আমার নেতৃত্ব বাঁচতে চাই, আমার ধন সম্পদ বাঁচতে চাই, আমার ব্যবসা বাণিজ্য বাঁচতে চাই, আমি নিজেকে রক্ষা করতে চাই, আমার উম্মতের কি হচ্ছে খোঁজ খবর নেই, উম্মতের চিন্তা আমার নেই। হব্বুদ দুনিয়া, দুনিয়ার ভালোবাসা তোমাদের প্রেম পেয়ে যাবে, দুনিয়ার আসক্তি তোমার বেড়ে যাবে, আর ওয়াকারাহাতুল মউত, মরতে চাইবে না। এই অবস্থা মুসলিম উম্মার তৈরি হবে, এই কথা বলেছেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তখন কাফেরদের কাছে এই জাতি খুব হালকা হয়ে যাবে। আর সাহাবায়ে কেরাম, সালাফে সালেহিন, তাবেইন, তাবা তাবেইন, স্বর্ণযুগের মানুষরা, তারা কানু ইউহিব্বুনাল মউত, তারা মরে যাওয়াকে ভালোবাসতো। যেমন কাফের ইউহিব্বুনাল হায়াত, তারা বেঁচে থাকাকে ভালোবাসে, দীর্ঘদিন তারা যেমন বাঁচতে চায়, তেমনি মুসলিমরা তখন আল্লাহর রাস্তায় প্রাণ দেওয়াকে ভালোবাসত। এই ছিল পার্থক্য। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেন তার দিনের দিকে ফিরে আসার তৌফিক দান করেন। অন্তরের যে আমাদের
অবস্থা হয়েছে ইমানবিহীন অথবা ইমান এত কমজোর হয়ে গেছে যে ইমান কোনো কাজের হয়ে নেই, আল্লাহ পাক সেই অবস্থা পরিবর্তন করার তৌফিক যেন দান করেন। আল্লাহ পাক বলছেন, যখন দীর্ঘ সময় নবীর যুগ পার হয়ে চলে গেছে আগের উম্মতের, ফাকাসাত কুলুবহুম, অতঃপর তাদের অন্তর শক্ত হয়ে গেছে, ওয়া কাসীরুম মিনহুম ফাসিকুন, আর তাদের অধিকাংশই ছিল পাপাচারী। তাদের অধিকাংশই যা নবী রাসূলের অনুসারী হওয়ার দাবিদার ছিল, কিন্তু তারা ফাসিক পাপাচারী ছিল। এলাম, শুনে রাখো, আন্নাল্লাহ ইউহিল আরদা বাদা মাউতিহা, নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক জমিনকে, ভূমিকে প্রাণ দান করেন, সঞ্জীবিত করেন। বাদা মাউতিহা, তা মৃত হয়ে যাওয়ার পরে, অর্থাৎ অনাবাদ হয়ে যাওয়ার পরে। জমিতে দীর্ঘদিন যখন বৃষ্টি বর্ষণ হয় না, তখন জমি মরে যায়, মরা জমি, আমাদের ভাষায় বলি মরা জমি। তার মানে কোন ফসল পানি সেখানে জন্মাবে এইরকম যোগ্যতা মাটির মধ্যে থাকে না। তারপর আল্লাহ পাক যখন বৃষ্টি বর্ষণ করেন তার রহমতের, তখন সেখানে চাষির কাজ শুরু হয়ে যায়, চাষির কাজ শুরু হয়ে যায় তখন। তো এইভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জমিনকে মরে যাওয়ার পরে, অনাবাদ হয়ে যাওয়ার পরে প্রাণ দান করেন। এখান থেকে আল্লাহ পাক বুঝাতে চান, যেমন আল্লাহ পাক মরা জমিকে প্রাণ দান করার, সেখানে ফসল উৎপন্ন হওয়া শুরু হয়ে যায়, ঠিক তেমনি যে কোনো মৃত ব্যক্তিকে, মানুষকে আল্লাহ পাক পুনরায় প্রাণ দিতে সক্ষম। আর কবর থেকে মরে গিয়ে সরে পচে যাওয়ার পরে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পরে আবার আল্লাহ পাক পুনরায় জীবিত করবেন, প্রাণ দান করবেন, এবং আল্লাহর সামনে মুহাসাবার জন্য, জবাবদিহির জন্য হাজির হইতে হবে। কাদ বায়্যানা লাকুমুল আয়াত, তোমাদের উদ্দেশ্যে আমি বিশদভাবে বর্ণনা করেছি আল আয়াত, নিদর্শনাবলী, লাআল্লাকুম তাকিলুন, যাতে করে তোমরা বুঝো। ইন্নাল মুসাদ্দিকিনা ওয়াল মুসাদ্দিকাত ওয়া আকরাদুল্লাহ কারদান হাসানা ইউদাআফু লাহুম ওয়া লাহুম আজরুন কারীম। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এখানে যারা দানশীল, যারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে উত্তম ঋণ দিয়ে থাকে, অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করে থাকে, আল্লাহ পাকের দ্বীনকে শক্তিশালী করার জন্য, আল্লাহ পাকের দ্বীনের অনুসারী মুসলিমদেরকে শক্তিশালী করার জন্য, সেটা তাদের অভাব মুক্ত করে দারিদ্র্য মোচন করাই হোক, অথবা তাদের সমস্যার সমাধানই হোক, অথবা দ্বীনের দাওয়াতের কাজ হোক, ইসলাম মুসলিমের স্বার্থে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করে, তাদের প্রশংসা আল্লাহ পাক করে বলছেন, ইন্নাল মুসাদ্দিকিনা ওয়াল মুসাদ্দিকাত, সদে তাসদীদ দিয়ে রয়েছে। মুসাদ্দিকিনা বিনা তাসদীদে যদি পড়েন তো অর্থ একরকম হবে, আর মুসাদ্দিকিনা যেটা এখানে রয়েছে সেটা যদি পড়েন তো আলাদা অর্থ হয়ে যাবে। কে এই পার্থক্যটা বুঝেন? যদি কোনো ভাই বুঝেন তো হাত উঠাবেন। মুসাদ্দিকিন আর মুসাদ্দিকিন, হ্যাঁ হ্যাঁ, মুসাদ্দিকিন সাদ্দাকা ইউসাদ্দিকু তাসদিক মানে হচ্ছে বিশ্বাস, তাসদিক করা, বিশ্বাস, যে বিশ্বাসকারী। হ্যাঁ, ইন্নাল মুসাদ্দিকিনা মানে যে নিঃসন্দেহে যারা বিশ্বাস স্থাপনকারী, পুরুষ। ওয়াল মুসাদ্দিকাত যদি হইতো তার মানে বিশ্বাস স্থাপনকারিনী নারী, এই হইতো। কিন্তু এখানে মুসাদ্দিকিন নাই, কি আছে? মুসাদ্দিকিন আছে। তাহলে এর অর্থ কি? দানশীল, 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 দানশীল। সাদাকা, সাদাকা আরবিতে তাসাদ্দাকা ইয়াতাসাদ্দাকু, বাবে তাফাউল থেকে, সাদ্দাকা ইউসাদ্দিকু থেকে হয় না, বাবে তাফিল থেকে সাদ্দাকা ইউসাদ্দিকু যখন করবেন তার মানে বিশ্বাস করা, তাসদিক। আর যখন তাসাদ্দাকা ইয়াতাসাদ্দাকু হয় তখন হচ্ছে সাদাকা করা, দান খায়রাত করা। এখানে মুসাদ্দিকিন আসলে ছিল মুতাসাদ্দিকিন, তাকে সদে ইদগাম করে দেওয়া হয়েছে, আসলে ছিল ইন্নাল মুতাসাদ্দিকিনা ওয়াল মুতাসাদ্দিকাত। নিঃসন্দেহে দানশীল পুরুষরা, ওয়াল মুসাদ্দিকাত আর দানশীল নারীরা, ওয়াকরাদুল্লাহ কারদান হাসানা, এবং যারা ঋণ দিয়ে থাকে মহান আল্লাহকে, কারদান হাসানা উত্তম ঋণ। এখানে ঋণ দেওয়ার অর্থ দান খায়রাত করা। ঋণ দেওয়ার অর্থ শুধু মানুষকে ঋণ দেওয়া নয়, বরং আল্লাহকে ঋণ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর আসল তাফসীর হচ্ছে আল্লাহকে ঋণ দেওয়া, অর্থাৎ এই আশাতে কোন মানুষকে দান করা বা আল্লাহর রাহে দান করা, আল্লাহর দ্বীনকে শক্তিশালী করার জন্য দান করা, যে এর বিনিময় আল্লাহর কাছে পাবো। এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে কর্জা হাসানা দেওয়া কেন বলা হয়েছে? কারণ মানুষকে কর্জা দিলে অনেক সময় পাওয়া যায় না, পরিশোধ করে না, উধাও হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দ্বীনের জন্য খরচ করলে নিশ্চিত ওর বদলা, ওর বিনিময়
পাবেন। আল্লাহ অবশ্যই পরিশোধ করবেন, এবং শুধু যতটা দিলেন ততটাই যে পরিশোধ করবে এমন নয়, বরং ওটাকে আল্লাহ 10 গুণ, 100 গুণ, 700 গুণ, বহু গুণে আল্লাহ পাক বর্ধিত করবেন। জি, তো আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, ইন্নাল মুসাদ্দিকিন ওয়াল মুসাদ্দিকাত, নিঃসন্দেহে যারা দানশীল পুরুষ আর যারা দানশীল নারী, ওয়াকরাদুল্লাহ কারদান হাসানা, আর যারা ঋণ দিয়ে থাকে আল্লাহকে উত্তম ঋণ, ইউদাআফু লাহুম, তাদের জন্য বহুগুণ করে দেওয়া হবে। দাআফা ইউদাআফু থেকে ইউদাআফু লাহুম, তাদের জন্য বহুগুণ করে দেওয়া হবে। সর্বনিম্ন 1-10, মান জাআ বিল হাসানাতি ফালাহু আশরু আমসালিহা। কোরআনিক আয়াতে একটি আয়াত আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছে, যেই ব্যক্তি হাসানা নিয়ে আসবে, একটি নেকি করবে, তার জন্য আশরু আমসালিহা 10 গুণ হবে। তারপর আয়াতে আল্লাহ পাক বলছেন, মাসালুল লাযিনা ইউনফিকুনা আমওয়ালাহুম ফি সাবিলিল্লাহি কামাসালি হাব্বা আম্বাতাত সাবআ সানাবিলা ফি কুল্লি সুমবুলাতিন মিয়াতু হাব্বা। একটি আপনি কোন দানা আপনি বপন করলেন, তারপরে সেখান থেকে আপনার একটা গাছ হলো, গাছ হওয়ার পরে তাতে একটা বীজ থেকে কটা শীষ হইল? আম্বাতা সাবা সানাবেলা, সম্বলাতুন মানে শীষ, তো 7টা শীষ হইল। ফি কুল্লি সম্বলাতিন, আর প্রত্যেকটা শীষে উদাহরণস্বরূপ মেয়াত হাব্বা 100টি দানা, তাহলে কতটা হয়ে গেল? 700। তারপর আল্লাহ বলছেন, আল্লাহু ইউদাইফু লিমান ইয়াশাউ আল্লাহু ওয়াসিউ, আল্লাহ পাক বহুগুণ করেন যার জন্য চান। আচ্ছা, এই যে গুণটা বাড়ে, এটা কিসের ভিত্তিতে আল্লাহ পাক বাড়ান? রূপ চেহারা দেখে? প্রথম কথা, আল্লাহ পাক অন্তর দেখেন। ইন্নাল্লাহা লা ইয়ানজুরু ইলা সুওয়ারিকুম ওয়ালা ইলা আজসাদিকুম, আল্লাহ পাক তোমাদের রূপ চেহারা দেখেন না, তোমাদের দেহ বডিও দেখেন না, কে কেমন সুন্দর, কে কেমন লম্বা, না এই সেই, আর কে কোন রঙের, সব দেখেন না। ওয়ালা কি ইয়ানজুরু ইলা কুলুবিকুম আমালিকুম, তোমাদের আল্লাহ পাক হৃদয় দেখেন, যে কোন অন্তর নিয়ে তুমি দান করেছো, কোন অন্তর নিয়ে এই খেদমতটা তুমি করছো, কোন অন্তর নিয়ে তুমি এই নেক কাজে অংশ নিচ্ছ। আবার আমালিকুম, শুধু কলবের দোহাই পড়লে হবে না, যেমন আজকালকার আমাদের সমাজের মুসলিমরা কিন্তু যারা বেদিন নাস্তিক আর যত পাপিষ্ঠ, তারা এই কলবের মনের দোহাই দেয় যে আমাদের অন্তর ঠিক আছে, শুধু দাঁড়িয়ে রাখলে হবে, শুধু নামাজ পড়লে হবে, আর শুধু এইসব করলে হবে, আমাদের অন্তর ঠিক আছে। এর সব মুনাফিক চরিত্রের লোক। তো শুধু এই জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু হাদিসে কথা বলেননি যে কলব ঠিক থাকলে, কি বলেছেন? কলব যখন ঠিক আছে তাহলে আমলও ঠিক হইতে হবে। কলব যখন ঠিক আছে তো আপনার তাওহীদ ঠিক থাকতে হবে, শিরক মুক্ত হইতে হবে। কলব যখন ঠিক আছে তাহলে আপনার রাসূলের অনুসারী হইতে হবে, সুন্নতের পাবন হইতে হবে, সমস্ত বিদআত ছাড়তে হবে। বিনা দলিলে আপনি ধর্মের নামে কাজ করবে, এটা চলবে না। যখন কলব ঠিক আছে, 5 ওয়াক্ত সালাত ঠিক হইতে হবে। কলব ঠিক আছে তো নামাজে খুশু হইতে হবে, নামাজের হেফাজত হইতে হবে, জামাত সহকারে নামাজ পড়তে হবে, টাইম মতো নামাজ পড়তে হবে। কলব ঠিক আছে তাহলে ফরজ ওয়াজিব ঠিকভাবে আদায় করতে হবে, আর হারাম নাজায়েজ থেকে বাঁচতে হবে, তাকওয়া অর্জন করতে হবে। কলব ঠিক আছে, ভিতরে যদি সুগন্ধি থাকে তো বাহিরে তা প্রকাশ পাবে, বাহিরে প্রকাশ পাবে। সুতরাং আপনার কথা, চাল চলন, রং, চেহারা আর আপনার আকার আকৃতি সবকিছু দেখেই কথাতেই বোঝা যাবে আপনি মুসলিম, ইনশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, ইন্না লিল্লাহ ইত্যাদি ইত্যাদি বোঝা যাবে। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। অসুস্থ থাকলে আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ, কেমন আছেন? না না ভাই ভালো না। আর কি বলো, বালা মুসিবতের শেষ নাই। কেমন আছেন ভাই? বলছে যে যেমন থাকে আছি, ভালোই আছি। বুঝতে দিচ্ছেন না যে মুসলিম না মুসলিম, বুঝতে দিচ্ছেন না। অথবা যেমন পরিবেশ তেমন কথা। যখন থেকে মুসলিম সমাজে হুজুরদের সাথে আছি, একটু ধার্মিক লোকদের কাছে, তখন তো আল্লাহ বিল্লাহ খুব করলেন। আর যখন সব বেদিনদের দলে বলে আছে, তখন আল্লাহর নাম বললে তো বুঝে নেবে যে ধার্মিক লোক আছে রে। না না, বুঝতে দিতে হবে না। হিন্দুদের বুঝতে দিতে হবে না, ইহুদি নাসারাকে বুঝতে দিতে হবে না, কাফেরদের মাঝে বসবাস করি শুধু ওখানে বুঝতে দিতে হবে না। যেখানে যেমন সেখানে তেমন না। আপনার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনার ইসলাম ঈমান প্রতিফলিত হবে যদি আপনার অন্তরে ঈমান থাকে। তাহলে অন্তর আল্লাহ দেখেন। আরো স্থান বিশেষে, শুনে রাখেন, স্থান বিশেষে, কাল বিশেষে, সময় কেন্দ্রিক নেকি বাড়তে পারে। স্থান হিসাবে, জায়গা হিসাবে নেকি তো কম বেশি হইতে পারে, হতে পারে না? পারে না? আপনি মক্কাতুল মুকাররমার গরিব মিসকিনকে দিচ্ছেন, সেখানেও গরিব। মদিনার গরিব মিসকিনকে দিচ্ছেন, আর অন্য জায়গার দামামের গরিব মিসকিন দিয়ে দুটো সমান না? কখনো নাই। হাজি সাহেবের হজে এসছে আর অভাবী একটা হাজি, অভাবী হাজিকে দিচ্ছেন আপনি। একটা অভাবী লোক মোবারক জায়গা আছে,
মোবারক কাজে লেগে আছে তাকে দিচ্ছেন, আর একটা লোক অন্য জায়গায় আছে তাকে দিচ্ছেন, তো সমান? তাহলে স্থান বিশেষে এরকম হতে পারে, কাল বিশেষে সময়, রমজান মাসের সওয়াব আর অন্য মাসের সওয়াব, ঠিক না? লাইলাতুল কদরের সওয়াব অন্য সময়ের সওয়াব, জিলহজ মাসের প্রথম 10 দিনের সওয়াব আর অন্য সময়ের সওয়াব একরকম হতে পারে। তারপরে কাল বিশেষে এই ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে কখন ইসলামের কতটা প্রয়োজন। যেই প্রয়োজন আবু বকর সিদ্দিকের জামানায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কি জীবনে ছিল, সেই প্রয়োজন মদিনার জীবনে ছিল না। মদিনার জীবনে মক্কা বিজয়ের আগে যে ইসলামের প্রয়োজন ছিল, মক্কা বিজয়ের পরে অত ছিল না। হ্যাঁ, বোঝা গেছে না? তাহলে আপনি আজকে কোটি কোটি টাকা খেদমতে খরচ করেন, আর করে যদি স্বপ্ন দেখেন যে কোটি কোটি টাকা তো কোনো সাহাবী খরচ করতে পারেননি, তো আমরা অনেক আগে বেড়ে যাব, হবে না? কখনো হবে না। এই জন্য প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হ্যাঁ, লা তাসুব্বু আসহাবি, আমার সাহাবায়ে কেরামকে গালমন্দ করবে না, তাদেরকে সমালোচনা করবে না। ফাওয়াল্লাহি, আল্লাহর কসম করে, লাউ আনফাকা আহাদুকুম মিসলা উহুদিন যাহাবান মা বালাগা মুদ্দা আহাদিহিম ওয়ালা নাসিফা। আল্লাহর কসম করে বলছি, তোমাদের কেউ যদি ওহদ পাহাড়ের সমান স্বর্ণ আল্লাহ রাস্তায় ব্যয় করে, ওহদ পাহাড়ের সমান আপনার গোল্ড স্বর্ণ আছে, আল্লাহ রাস্তায় আপনি ব্যয় করেছেন, মা বালাগা মুদ্দা আহাদিহিম ওয়ালা নাসিফা, আর কোন সাহাবী, আবু বকর আর ওই সাবিকিন আউয়ালিন কথা বলছেন, আসাম আবাসার কথা বলছেন, যে কোন সাহাবী যদি এক মুদ খরচ করে থাকে 600 গ্রামের কাছাকাছি, ওয়ালা নাসিফা, বা তার অর্ধেক 300 গ্রাম খরচ করেছে, আর আপনি ওহদ পাহাড়ের সমান আপনি টাকা পয়সা স্বর্ণ খরচ করেছেন, তাদের নেকির কাছে পৌঁছিতে পারবেন না, তাদের নেকির কাছে পৌঁছিতে পারবেন না। কারণ সেই সময়ে যে ইসলামের খেদমতের প্রয়োজন ছিল, যেই কাজটা হয়েছে আপনার ওই ধন সম্পদ দিয়ে আর আপনার সারা জীবনের কুরবানি দিয়ে সেই কাজটা হতে পারে না। তারা যদি সেই ইসলামটাকে এইভাবে আমাদের কাছে পৌঁছে না দিতেন, তো আপনি কেন আজকালকার কোন শক্তি সেই ইসলামকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারত না। সুতরাং স্থান বিশেষে, সময় কাল বিশেষে, অথবা অন্তরের অবস্থা দেখে, প্রয়োজন দেখে, কখন কি ধরনের প্রয়োজন রয়েছে, এরকম প্রয়োজন দেখে নেকি কমে অথবা বাড়ে। উযাফু লাহুম ওয়া লাহুম আজরুন কারীম, এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার। আল্লাহ পাক তারপরে ইরশাদ করেছেন, ওয়াল্লাযিনা আমানু বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি, আর যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান নিয়ে এসেছে এবং তার রাসূলগণের প্রতি ঈমান নিয়ে এসেছে। সমস্ত রাসূল নবীর প্রতি ঈমান নিয়ে আসা ফরজ, না হলে কেউ মুসলিম হবে না। তবে অন্যান্য নবীদের উপর সংক্ষিপ্ত ঈমান যথেষ্ট, যে তারা আল্লাহর নবী রাসূল ছিলেন বিভিন্ন যুগে, এতটাই যথেষ্ট। কিন্তু শেষ নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান সংক্ষিপ্ত যথেষ্ট নয়, বিস্তারিত ঈমান ফরজ। সংক্ষিপ্ত বিস্তারিত সার্বিক ক্ষেত্রে ঈমান নিয়ে আসতে হবে। যেমন বিশ্বাস করতে হবে যে তিনি আল্লাহর রাসূল, তেমনি তিনি যা নিয়ে এসেছেন সত্য, এবং সেটা কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির কল্যাণের জন্য অব্যাহত থাকবে, এবং তার দিন ছাড়া অন্য কোনো দিন, তার নিয়ে আসা দিন ছাড়া অন্য কোনো দিন আল্লাহ কবুল করবেন না। তার পন্থা ছাড়া অন্য কোনো তরিকায় যদি কেউ ইবাদত বন্দেগী করে, জিকির আজকার করে আর ওজিফা পাঠ করে, আল্লাহ কবুল করবে, অন্য কোনো তরিকত কবুল হবে না মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকত ছাড়া। এবং শুধু স্বীকারোক্তি নয়, তারপরে পালন করতে হবে, সেগুলিকে আদায় করতে হবে, সেই অনুযায়ী জীবন করতে হবে আপনার, আপনার পরিবার পরিজনের, আপনার অধীনস্থ যারা রয়েছে। এই হচ্ছে শেষ রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান। যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান নিয়ে এসেছে এবং রাসূলগণের প্রতি ঈমান নিয়ে এসেছে, উলাইকা হুমুস সিদ্দিকুন, তারাই হচ্ছে কারা? আল্লাহ বলছেন মহাসত্যবাদী সিদ্দিকুন। সিদ্দিক কারা? এটা তো শাব্দিক অর্থ সিদ্দিক মুবালাগার সেগা, ফেইলের ওজনে সাদাকা থেকে মহাসত্যবাদী। কিন্তু মহাসত্যবাদীর সংজ্ঞা কি? তাফসীরকাররা বলছেন যে যারা ঈমানের পূর্ণতা লাভ করেছে, ঈমানের ক্ষেত্রে, আমলের ক্ষেত্রে পূর্ণতা লাভ করেছে, শুধু ফরজ ওয়াজিব আদায় করা নয় আর সুন্নত মুস্তাহাব আদায় করা নয়, বরং ঈমানের পূর্ণতা লাভ করেছে এবং সমস্ত রকমের ঈমানের ত্রুটি থেকে বাঁচার জন্য সচেষ্ট হয়েছে এবং বেঁচেছে, এইরকম। এই জন্য সিদ্দিকদের সংখ্যা সালেহিনদের চাইতে অনেক কম। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন
কোরআনে কারিমে যে নেক লোক বা জান্নাতি লোকদের স্তর বর্ণনা করেছেন সূরা আলে ইমরান আয়াত নম্বর 69, সূরা নেসা আয়াত নম্বর 69। তার আল্লাহ পাক বলেছেন ওমান ইউতিল্লাহ ওয়া রাসূলা ফাউলাইকা মাআল্লাযিনা আনআমা আল্লাহু আলাইহিম মিনান নাবিয়িনা ওয়াস সিদ্দিকিনা ওয়াশ শুহাদাই ওয়াস সালিহিন। আল্লাহ বলছেন ওমান ইউতিল্লাহ ওয়া রাসূল, যারা আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করবে, ফাউলাইকা মাআল্লাযিনা আনআমা আল্লাহ, তারাই যারা আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য, আল্লাহ এবং রাসূলকে মেনে চলবে, তারা ওদের সাথে উঠবে, ওদের সাথে জান্নাতি হবে, যাদেরকে আল্লাহ কি করেছেন? পুরস্কৃত করেছেন। যাদেরকে আল্লাহ পুরস্কৃত করেছেন তারা কারা? যাদেরকে পুরস্কৃত করেছেন এখানেও বলা হয়েছে। এই আয়াত হয়তো আপনাদের অনেকের মনে থাকবে না, কিন্তু সূরা ফাতিহা সকলের মনে থাকবে, তাই না? যেন সূরা ফাতিহার সাথে এই আয়াতটাকে মিলিয়ে দিচ্ছি। আল্লাহ কি বলছেন? যে এইভাবে দোয়া করো বান্দা, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, আল্লাহ আমাদেরকে সোজা পথ দেখা, সোজা পথে চালাও, ঠিক না? সিরাতাল্লাযিনা আনআমতা আলাইহিম, ওদের রাস্তা হচ্ছে সোজা রাস্তা, যাদেরকে তুমি কি করেছো? পুরস্কৃত করেছো, যাদেরকে তুমি ইনাম করেছো, যাদেরকে সম্মানিত করেছো তুমি। আনআমতা আলাইহিম, তো পুরস্কৃত দের রাস্তাই হচ্ছে জান্নাতের রাস্তা, অন্যদের রাস্তা দিয়ে জান্নাত যাওয়া যায় না। তারা কারা? মিনান নবিয়িন, আল্লাহ বলছেন এই সূরা নিসার আয়াতে নবী, প্রথম সারিতে নবী রাসূলগণ, ওয়াস সিদ্দিকিন, আর 2 নম্বরে সিদ্দিকিন, মহাসত্যবাদী যারা ঈমান আমলের ক্ষেত্রে পূর্ণতা লাভ করেছে। আবু বকর সিদ্দিককে যেন সিদ্দিক বলা হয়েছে। এইরকম আরো সিদ্দিক এই উম্মতে রয়েছেন, সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে আরো বিভিন্ন যুগে রয়েছে, কিন্তু তাদের সংখ্যা অনেক কম। তারপরে আল্লাহ কি বলছেন? ওয়াস শুহাদা, আর শহীদগণ। শহীদের একটা সাধারণ তাফসীর সকলের জানা আছে, শহীদের বহু বচন সোহাদা, যারা আল্লাহর রাস্তায় কি হয়েছে? শাহাদাত বরণ করেছে আল্লাহর রাস্তায়, আল্লাহর দ্বীনকে শক্তিশালী করতে গিয়ে। আবার দেশগত, জাতিগত অথবা বিভিন্ন গত এই শহীদ, আর লোকেরা বললে শহীদ না, ওইসব শহীদ নাই। আল্লাহ যাকে শহীদ বলেছে সে শহীদ, আল্লাহর খাতে যে শহীদ সে হচ্ছে শহীদ। বোঝা গেছে? শহীদের বিকল্প কোন শব্দ কাফেরও পায়নি, যার ফলে শহীদ শব্দ কাফেরও শহীদ হয়। আর তাদের গরজে মরলেই শহীদ হয়ে যায়, তাদের গরজে মরলেই শহীদ হয়, তাই না? কিন্তু আল্লাহ পাকের কাছে শহীদ সে হচ্ছে শহীদ। সে কে? মান কাতালা লিতাকুনা কালিমাতুল্লাহি আল উলিয়া ফাহুয়া ফি সাবিলিল্লাহ, যেই ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করলো আল্লাহর কালেমাকে উঁচা করার জন্য, আল্লাহর কালেমাকে, আল্লাহু আকবার, এই আল্লাহু আকবার উঁচা করার জন্য। আল্লাহ সবচেয়ে বড়, সুতরাং আল্লাহর দ্বীন সবচেয়ে বড় আমার কাছে। আল্লাহর দ্বীন কি? আল্লাহর কালেমাকে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে উঁচা করার জন্য, শিরক আর কুফরিকে নির্মূল করার জন্য যে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করলো আর তাতে নিহত হলো, সে হচ্ছে ফাহুয়া ফি সাবিলিল্লাহ, সে হচ্ছে ফি সাবিলিল্লাহ। আর সে যদি ওই অবস্থায় মারা যায়, শাহাদাত, তার শাহাদাত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য, সে হচ্ছে শহীদ। তো তাছাড়া হাকিকি আসল শহীদ ছাড়া কিছু হুকমি শহীদ রয়েছে, বিভিন্ন ব্যাধির ক্ষেত্রে বা বিভিন্ন বিপদ আপদে যারা মারা যায় তাদেরকেও শাহাদাত, যেমন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তাহলে শহীদের একটা সাধারণ তাফসীর, নবীদের পরে মর্যাদা কার? সিদ্দিকিনদের। সিদ্দিকিনদের পরে মর্যাদা হচ্ছে শহীদদের। কিন্তু শহীদের আর একটি তাফসীর আছে যেটা সাধারণ মানুষরা চর্চা করে না, জানে না, আর আমাদের আলেম সমাজ বলে না। আল্লামা ইবনে উসাইমিন রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তার আম্মা পারা তাফসীরে এই কথাটি উল্লেখ করেছেন, সেটা হচ্ছে সোহাদা মানে ওলামায়ে হক, কোরআন সুন্নাহর যারা আলেম। আল্লাহ পাক যেন কোরআন সুন্নাহর আলেম আপনাদেরকে হওয়ার তৌফিক দান। আলেম মানে মাদ্রাসা পড়ে একবারে পাগড়ি নিতে হবে আর দাওরা হইতে হবে তাহলে আলেম না, এই অর্থে আলেম না। কোরআন সুন্নাহর সত্যিকার জ্ঞানী যারা, কোরআন এবং হাদিসের জ্ঞানী, ওহীর জ্ঞানী যারা, তারা সোহাদা। তারা সোহাদা, এর দলিল কি? সোহাদা বহু বচন, এক বচন হচ্ছে শহীদ। শহীদের একটা অর্থ যেমন আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত বরণ করা, মানে আল্লাহর রাস্তায় জান উৎসর্গ করা, কুরবানি করা। আর একটি অর্থ হচ্ছে সাক্ষ্য প্রদান করা। আরেকটি অর্থ হচ্ছে কি? সাক্ষী কি বলে আরবিতে? শাহেদ বা শহীদ। শাহেদ মানেও সাক্ষী হয়, আর শহীদ মানে হচ্ছে সাক্ষ্য প্রদানকারী বা সাক্ষী। আলেম ওলামা যারা কোরআন সুন্নাহর আলেম, কিন্তু এই যেন আলেম 3 ভাগে বিভক্ত। পেট পূজারী আলেম, যারা পেটের ব্যবসায় লেগে আছে, ধর্ম কর্ম যা কিছু হয় শুধু পেটের জন্য, পেট পূজারী আলেম। আর একটা হচ্ছে ওলামা সুবিদাতপন্থী আলেম, ওর পেটের সার্থক থাক আর না থাক কবর মাজার পূজারী খেদমত করবে, বিদাতের খেদমত করবে, শিরকের খেদমত করবে, ওলামা সু। এই দুটো দল বাদ দিয়ে
যারা শিরক বিদআতের পৃষ্ঠপোষকতা করে আর পেট পূজা করে, এই দুই শ্রেণীর আলেম বাদ দিয়ে ওলামায়ে হক, কোরআন সুন্নাহ আলেম। আবার যদি হক্কানি ওলামা বললেই হয় না, আর আমাদের সবার হক্কানি ওলামা বলে, কিন্তু বিদআতও কম নাই তাদের। হ্যাঁ, সুতরাং শুধু নাম শুনলে হবে না, কাজে দেখতে হবে যে আসলে কি ওলামায়ে হক কিনা। তো কোরআন সুন্নাহর আলেম যারা কোরআন সুন্নাহ শিখে আর বিনা কোনো গোড়ামিতে কারো তরফদারি পক্ষপাতিত্ব না করে রসুলের পক্ষপাতিত্ব করে, রসুলের তরফদারি করে, থাকে রসুলের সাথে, কোরআন সুন্নাহ শিখে আর কোরআন সুন্নাহর প্রচার প্রসার করে, যা শিখেছে তার দায়িত্ব হচ্ছে পৌঁছে দেওয়া, বললে গোয়ান্নি ওয়ালা আয়া, এই কাজ করে। এরা হচ্ছে সাক্ষী, এরা হচ্ছে ওলামারা, হচ্ছে ওলামায়ে হক হচ্ছে কি সাক্ষী। কেমন করে সাক্ষী? সূরা আলে ইমরান আয়াত নম্বর 18, ওই আয়াতটি পড়বেন। আল্লাহ পাক বলছেন শাহিদ আল্লাহ, আল্লাহর তৌহিদের, আল্লাহর একত্বের, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য প্রদান কে কে করে? আল্লাহ বলছেন শাহিদ আল্লাহ, আল্লাহ প্রথম সাক্ষ্য প্রদান করেন। আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লাহু, আল্লাহ স্বয়ং সাক্ষী দিচ্ছেন যে তিনি ছাড়া আর কোন সত্য মাবুদ নেই। আল্লাহ প্রথম সাক্ষ্য প্রদান করেন যে আল্লাহ হচ্ছেন আহাদ, আল্লাহ একক। এটা হচ্ছে আল্লাহর সাক্ষী, শাহিদ আল্লাহ। আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লাহু ওয়াল মালাইকাতু, এবং সমস্ত মালায়েকা ফেরেশতা সাক্ষ্য প্রদান করছেন। ফেরেশতারা হচ্ছেন শুহাদা, ফেরেশতারা হচ্ছেন শুহাদা, সাক্ষ্য প্রদান করে আল্লাহর ওয়াহদানিয়ত, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। সকল ফেরেশতা কিসের সাক্ষী দিচ্ছেন? তাওহীদের সাক্ষী দিচ্ছেন। তাদের মধ্যে শিরকের গন্ধ নেই, তারা সকলেই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য প্রদান করছেন। ওয়াল মালাইকাতু ওয়া উলুল ইলমি কায়িমান বিল কিসত, আর ওলামায়ে উলুল ইলম, ইলমওয়ালারা, জ্ঞানীরা সাক্ষ্য প্রদান করছেন, জ্ঞানীরা ওলামারা সাক্ষ্য প্রদান করছেন কায়িমান বিল কিসতি, ন্যায় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে, কায়েম হয়ে। 3 নম্বরে সাক্ষ্য প্রদানকারী বলছেন ওলামা ওয়া উলুল ইলমে। সুতরাং শাইখুল নসীম রহমতুল্লাহ বলছেন যে এই যে সূরা নিসার আয়াত নম্বর 69 বললাম, যাতে নবীদেরকে প্রথম মর্যাদায় রাখা হয়েছে, পুরস্কৃত, তারপরে 2 নম্বরে সিদ্দিক, তারপরে শুহাদা মানে আল্লাহ রাস্তায় শাহাদাত বরণকারীও, এবং ওলামায়ে হক শুহাদা, তারপরে ওয়াসসালিহিন। 4 নম্বরে কার কথা বলেছেন? যারা সৎকর্মশীল। সৎকর্মশীল ইসলামের বেশি জ্ঞান থাক আর না থাক, মোটামুটি তার দিন পালনের জন্য জ্ঞান আছে, আর যেখানে করে তার ত্রুটি আছে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করে নিয়ে আমল করে। ফাসালু আহলা যিকরি ইন কুনতুম লা তা'লামুন। আলেম নয় সে, কিন্তু যেখানে জানে না, তার চাইতে বড় যারা জ্ঞানী, কোরআন সুন্নাহর জ্ঞানী, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে, আর গোড়ামি আর অন্ধত্বের শিকার না হয়ে আল্লাহর ইবাদতবন্দি করে, একমাত্র রাসূলের তরিকে ইবাদতবন্দি করে। কাবিরা গুনাহ তারা করে না, আর যদি কখনো ভুল ভ্রান্তি হয় তওবা ছাড়া সময় পার করে না। এরা হচ্ছে সালেহিন, ওয়া হাসানা উলাইকা রাফিকা। তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলছেন যে এরাই হচ্ছে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান নিয়ে এসেছে এবং রাসূলগণের প্রতি, আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং রাসূলের প্রতি ঈমান, সংক্ষিপ্ত কথা, এই দিয়ে সিদ্দিক হয়ে যাবেন তাইলে নাকি? উলাইকা হুমুস সিদ্দিকুন। এই জন্য শেখ আল্লামা সাদি তাফসীর সাদিতে বলছেন যে এখানে ঈমানের উসুল ফরুজ সবগুলিকে শামিল, ইমানের বুনিয়াদি যেগুলি জিনিস, মৌলিক জিনিস, সেগুলিও শামিল, আর যেগুলো শাখা প্রশাখা সবগুলি শামিল। এখন একটু ইঙ্গিত না দিলে বুঝবেন না, আর আমিও শেষও করতে চাইছি, আর যদি এত সংক্ষেপ রেখে দিই তাহলে তো বুঝবেন যে আরে আল্লাহর প্রতি আর রাসূলের প্রতি ঈমান না খালি সিদ্দিক হয়ে যায়, তাহলে সবাই সিদ্দিক হয়ে বসে আছি, তাই না? হ্যাঁ, এই জন্য শুনে রাখেন যে ঈমানের কিছু উসুল রয়েছে, মানে মৌলিক বিষয় রয়েছে, আর কিছু রয়েছে ফরু, মানে শাখা প্রশাখা রয়েছে। ঈমানের কতগুলি শাখার কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন কি হাদিসে, সহিহ বুখারী হাদিস, আল ঈমানু বিজুম ওয়া সাবুনা, 70-এর অধিক, 70 নয় 70-এর অধিক কি রয়েছে, শাখা রয়েছে। ফাআলাহা, সবচেয়ে উঁচা শাখা কোনটি? লা ইলাহা কাউলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা মানে আল্লাহর তাওহীদ। ওয়া আদনাহা, আর সবচেয়ে নিচের শাখা কোনটি? ইমাতাতুল আযা আনিত তারিক, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক কাঁটা ডাল, একটা কোনো কিছু পড়ে আছে, ময়লা আবর্জনা পড়ে আছে, রাস্তায় যারা চলছে তাদের কষ্ট হবে, আপনি উঠিয়ে ফেলে দিলেন। ইমাতাতুল আযা আনিত তারিক। ওয়াল হায়াউ শুবাতুম মিনাল ঈমান, আর লজ্জা করাও ঈমানের আরেকটি শাখা। বুঝতে পারলেন এবারে? তাহলে যারা আল্লাহর প্রতি এই অর্থে এই হাদিসটাকে সামনে রেখে ঈমান ঠিক করবে এবং রাসূলের প্রতি এই যে ব্যাপকতার সাথে ঈমান ঠিক করবে, উলাইকা হুমুস সিদ্দিকুন, তারাই তো হচ্ছে মহাসত্যবাদী।
ওয়াস-শুহাদা, এবং তারাই হচ্ছে সোহাদা। তারাই হচ্ছে সোহাদা। সোহাদা দুই অর্থ, ওলামাও তাতে শামিল এবং আল্লাহর রাস্তায় যারা শাহাদাত বরণকারী তারাও। ইনদা রব্বিহিম, তাদের রবের নিকট, লাহুম আজরুহুম ওয়া নূরুহুম, তাদের জন্য তাদের পুরস্কার রয়েছে এবং তাদের জ্যোতি রয়েছে। এখানে আরেকটি কথা বলি যে কোন কোন তাফসীরকাররা সিদ্দিকুন বলার পরে এখানে ওয়াকফ করেছেন। ওয়াকফের যে কায়দাগুলি রয়েছে কেরাতে, তাতে অর্থ পাল্টিয়ে যাবে। আমি এখন সিদ্দিকুনের উপর আতফ করে শহীদকেও বললাম যে তারা হচ্ছে সিদ্দিক এবং সোহাদা, তাই না, আল্লাহর কাছে, এবং তাদের জন্য তাদের পুরস্কার রয়েছে, নূর রয়েছে। কিন্তু যদি সিদ্দিকিনে ওয়াকফ করেন তাহলে কি হবে? ওয়াল্লাযীনা আমানু বিল্লাহি ওয়া রাসূলি, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান নিয়ে আসবে এবং রাসূলগণের প্রতি ঈমান নিয়ে আসবে, ঈমানের যে সংজ্ঞা বললাম ওই হিসাবে, উলাইকা হুমুস সিদ্দিকুন, বাস থেমে যান। তারাই হচ্ছে মহাসত্যবাদী। তারাই হচ্ছে কি? মহাসত্যবাদী। ওয়াস-শুহাদাউ ইনদা রাব্বিহিম, নতুন করে পড়েন এখন ওয়াকফের পরে, এবং যারা শহীদ ইনদা রাব্বিহিম, তাদের রবের নিকটে, জাতির নিকটে নয়, ব্যক্তির নিকটে নয়, দলের নিকটে নয়। আমাদের দলের লোক মারা গেছে সেজন্য আমরা শহীদ বলে দিলাম না। সোহাদা কার কাছে? রবের কাছে হইতে হবে। লাহুম আজরুহুম, যদি রবের কাছে শহীদ হয় তাদের জন্য তাদের পুরস্কার রয়েছে, ওয়া নূরুহুম, তাদের জন্য তাদের আলো জ্যোতি রয়েছে। অর্থ আলাদা হইল না, শহীদদের জন্যই পুরস্কার। আর যারা আল্লাহ এবং রাসূলের প্রতি ঈমানদার, তাদেরকে আল্লাহ পাক সত্যিকার যারা মুমিন পূর্ণতা লাভ করেছে তারা সিদ্দিক। ওয়াল্লাযীনা কাফারু, পক্ষান্তরে যারা কুফরি করেছে, ওয়া কাযযাবু বিআয়াতিনা, এবং আমার আয়াতগুলিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, উলাইকা আসহাবুল জাহিম, তারা হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী। এলামু, শুনে রাখো, আন্নামাল হায়াতুদ দুনিয়া লাইবুন ওয়া লাহুম ওয়া যিনাতুন ওয়া তাফাখুরুম বাইনাকুম ওয়া তাকাসুরুন ফিল আমওয়ালি ওয়াল আওলাদ। আল্লাহ পাক বলছেন যে শুনে রাখো বা জেনে রাখো, জানো তোমরা মানুষ, ভালো করে জেনে নাও যে নিঃসন্দেহে আল হায়াতুদ দুনিয়া, পার্থিব জীবন, লাইবুন ওয়া লাহ, ক্রীড়া কৌতুক, খেল তামাশার জগৎ। এটা দুনিয়া হচ্ছে খেল তামাশার মতো, খেলাধুলা করলাম, ফিল্ডে নামলাম, আর বিকাল বা আসর থেকে মাগরিব যে খেলাধুলা হয়, খেলাধুলা করে আবার বাড়ি ফিরে চলে আসলাম, ঠিক না? তা আসলে দুনিয়া হচ্ছে খেলাধুলা। আপনার জন্ম হয়েছে এত সালে আর মৃত্যু এত সালে, এই সময়টা দুনিয়াতে খেল তামাশা করলেন, যা করলেন করলেন, ভালো খেললেন, মন্দ খেললেন, খেলার পরে আপন ঘরে চলে গেলেন। আপনার ঘর জান্নাত না জাহান্নাম আপনি স্থির করুন। এখন খেল তামাশার জগৎ, আর কিছুই না, কিছুই নিয়ে আসলেন না। খেল তামাশাকে ফিল্ড থেকে যেমন চলে আসলেন, ওই রকমই খেল তামাশা করতে গিয়ে ভালো খেলা যদি করে আসেন তো প্রাইজ পেয়ে আসলেন, আর না হেরে আসলেন। তো দুনিয়া ওই রকম হার জিতের বিষয়। দুনিয়া থেকে আপনি হেরে যাবেন না জিতে যাবেন, আপনি চিন্তা করুন। ওয়া যিনাতুন, এবং শোভা সৌন্দর্য, জিনাত সাজসজ্জা। দুনিয়া হচ্ছে সাজসজ্জা, চমক লাগে, মজা লাগে না? পয়সা কত মজা লাগে, নেতৃত্ব কত মজা লাগে, স্ত্রী কত মজা লাগে, ছেলে মেয়ে কত মজা লাগে, আর যে একটা মান সম্মান ইজ্জত রয়েছে সমাজে কত মজা লাগে, সব মজার জিনিসগুলো আর কি। জিনাতুন, আর কি ওয়া তাফাখুরুম বাইনাকুম, আর তোমাদের মাঝে পরস্পর গৌরবের বিষয়, একে অপরকে গৌরব করে, রে আমার এই ছেলেরা কেউ বেকার নেই, হ্যাঁ, আর আমি এইরকম ভালো আলেম হইতে পেরেছি, এই আমি দেখো একজন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হইতে পেরেছি, আমার এই সবগুলি ছেলে এই হয়েছে সেই হয়েছে, এই এত টাকার আমি মালিক হয়েছি, আমি কিছু ছিলাম না, 500 রিয়াল বেতনে এসেছিলাম, এখন একটা বড় একটা ব্যবসার মালিক। হ্যাঁ, মক্কায় শুনলাম একজন বড় ব্যবসায়ী আছে বাংলা ভাষী, সে সইটাও করতে জানে না, বুঝছেন? আর সেই ব্যক্তি, বলবো না যে কোনখানে তার ব্যবসাটা আছে, না হয় অনেকে চিনে ফেলবে, ওই যে একটু অস্পষ্ট রাখি, তাই না? কিন্তু জানা আছে যে কোনখানে। সে বিরাট একজন কন্ট্রাক্টর, বিশাল এক 5 স্টার হোটেলে কয়েক হাজার আমলা লাগে, সবগুলির কন্ট্রাক্ট ওর, সাইন সই জানে না, হিসাব নিকাশ জানে না। আমাদের একজন দিনী ভাই তার হিসাব নিকাশ মাসের শেষে করে দেয়, শুধু মাসে একদিন একটা রাতে গিয়ে করে দিয়ে আসে, ওতে ওকে কিছু পয়সা দেয়। আর মাসে কোটি কোটি রিয়াল, লাখ লাখ, বললো একটু কম হয়ে যাবে, যেন একটু বেশি বললাম, কোটিটা যদি একটু বেশি হয় তো তার মাঝামাঝি 10 লাখ 20 লাখ তার কাছে কোনো ব্যাপার না, এত ইনকাম করে। তো কি মনে করেন? তাহলে আমি তার কাছে ফেল। আপনারা অনেকে শিক্ষিত ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার আছেন, অনেকে ফেল নাকি? 5,000 10,000 3,000 বেতন পাচ্ছেন, ফেল না। না না, এটা আসল কামিয়াবি নয়। কি এটা? তাফাখুরুন বাইনাকুম, তোমাদের মাঝে পরস্পর গৌরবের বিষয়। আর একটা কি? ওয়া তাকাসুরুন ফিল আমওয়ালি ওয়াল আওলাদ, ধন আর জনে পরস্পরের ওপর কি
আধিক্যের প্রতিযোগিতা, কাসর, কে বেশি করতে পারে, কাসির থেকে, কাসরা একসর, কাসর ভাবে তাফাউল থেকে, কে বেশি করতে পারে, কে বেশি উন্নতি করতে পারে, কে বেশি পয়সার মালিক হতে পারে, এই হচ্ছে দুনিয়া, আর কিছু না। খুব লাফালাফি করলেন, আর লাফালাফি করার পরে আছাড় খেয়ে একবারে কবরে ঢুকে গেলেন খালি হাতে। না যেতে হবে না, যেতে হয় না, রাজাধিরাজাকে যেতে হয় না, পুঁজিপতিদেরকে যেতে হয় না, তারাও খালি হাতে যায়, আমিও খালি হাতে যাবো, আপনিও খালি হাতে যাবেন, আসল যাবে আমার আমল ইমান, ঠিক না? কেমন তাহলে দুনিয়া কেমন একটা উপমা দিয়ে আল্লাহ বোঝাচ্ছেন, কামাসালে গাইসিন, এক বৃষ্টির মতো, গাইস বৃষ্টি। আজাবাল কুফার আনাবাতু, যখন বৃষ্টি বর্ষণ হয়, অনেকদিন বৃষ্টি হয়নি, তারপরে যখন বৃষ্টি বর্ষণ হয়, বর্ষণের পরে চাষির যে কি আনন্দ, যারা চাষবাস করেছেন তারাই বুঝেন, চাষির যে কি খুশি, মাঠে নামে একবার হাল লাঙ্গল নিয়ে আর ক্ষেত খামারে। আজাবাল কুফার নাবাতুহু, সেই সময় চমৎকৃত করে বা আনন্দিত করে চাষিকে জমির ফসল, নাবাত মানে ফসল। কুফার কাফের বহু বচন, কাফের মানে কি, কাফের মানে আপনারা তো জানেন কাফের মানে অস্বীকারী, তাই না? বা কাফের মানে কাফের, হ্যাঁ, কাফের মানে অমুসলিম, এটাই বুঝলেন না? হ্যাঁ, কাফের, কাফার এক ফরক, আল কুফর আসিত্র তাগতিয়া, কাফার এক ফরক মানে হচ্ছে ঢেকে দেওয়া, ঢেকে দেওয়া, কোনো কিছুকে ঢেকে রাখা, গোপন রাখা। তো এটা হচ্ছে শাব্দিক অর্থ। এখান থেকে যারা আল্লাহ দ্রোহী, ইসলাম দ্রোহী, কোরআনে বিশ্বাসী নয়, রাসূলে বিশ্বাসী নয়, তাদেরকে কাফের বলা হয়। অথবা বিশ্বাসী কিন্তু আল্লাহর দিনকে ঠিকভাবে পালন করেন না, তাওহীদের জায়গায় শিরিক করে, ইসলাম ভঙ্গ করে, তারা কাফের। কারণ তারা কি করলো, হককে, সত্যকে বাতিল দিয়ে, মিথ্যা দিয়ে কি করলো, ঢেকে দিল বা গোপন করলো। চাষিকে এখানে আমি তর্জমা করেছি চাষির, কিন্তু তাই না, চাষিকে কুফার বলা হয়েছে, চাষিদেরকে কাফের এক বচন, কুফার হচ্ছে বহু বচন। চাষিকে কাফের, যদি দেশে চাষিকে কাফের বলে দেন, তার মাঠ থেকে ফিরে আসতে দিবে না, হ্যাঁ, ওখানে রেখে দিবে জমিতে, আপনাকে তোকে দিয়ে বীজ বপন করবো, থাক তুই জমিতে থাক, তাই না? কিন্তু কোরআনে আল্লাহ চাষিদেরকে কুফার বলেছেন। কুফার মানে এই কাফের না, অমুসলিম কাফের না। কেন? চাষি কি করে, চাষি বীজ ছিটিয়ে তারপরে কি করে, তারপরে মই দিয়ে দেয়, মই বলেন না আপনারা, হ্যাঁ, মই দিয়ে দিয়ে বীজকে কি করে, ঢেকে দেয়, বীজকে ঢেকে দেয়। তো তাকতিয়া, ঢেকে দেওয়া, বীজকে গোপন করে, বীজ না ঢাকলেও কি করে হবে ফসল। তো এই জন্য চাষি কি করে, দানাকে বা বীজকে ঢাকে। আর কাফের, অমুসলিম, আল্লাহ দ্রোহী, ইসলাম দ্রোহী, যে ইসলাম মানেন না, রসুলকে মানে না, আল্লাহর প্রতি ইমান নিয়ে আসে না, সেই ব্যক্তি হককে, সত্যকে বাতিল দিয়ে, মিথ্যা দিয়ে, কুফরি দিয়ে ঢাকে, এই জন্য তাকে কাফের বলে। তো এখানে কি তর্জমা করলাম, আজাবাল কুফার নাবাতুহু, চাষিদেরকে আনন্দিত করে, নাবাতুহু তার ফসল, এই জমির ফসল। যখন বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হওয়ার পরে ফসল, দেশ সবুজ হয়ে গেছে, গোটা মাঠ, মাঠের জমি, যারা জমিওয়ালা মানুষ, কত যে খুশি তাদের। সুম্মা ইয়াহিজু, আর ধীরে ধীরে তাকিয়ে হয়ে যায়, পেকে যায়। হাজা ইয়াহিজু মানে শুকিয়ে যাওয়া। পাকে, যখন ফসল পাকে তখন কি হয়ে যায়, শুকিয়ে, সবুজ থেকে গিয়ে কি হয়ে গেল, শুকিয়ে যায়। শুকিয়ে গিয়ে 2-4 দিনের মধ্যে মেরে, তাড়াতাড়ি কেটে মেরে নিয়ে আসেন, না হলে গেল সব, ঠিক কিনা? জি। ফাতারাহমুস, যখন শুকিয়ে যায় বা পেকে যায়, তখন তুমি তাকে দেখবে, মানে ওই ফসলগুলিকে জমির দেখবে, মুসফাররান মানে হলুদ বর্ণ, হলুদ রঙের হয়ে গেছে। সবুজ কত চমৎকার লাগছিল, এখন হলুদ হয়ে গেছে। সুম্মা এখন, আর কয়েকদিন পরে আর যান, যদি না কাটেন আর বিলম্ব করেন, সুম্মা এখন হোতামান, অতঃপর সেগুলি, ওই ফসলগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ, খড়কুটোই পরিণত হয়ে যায়। হাতামায়, হাতা মানে চূর্ণ বিচূর্ণ করা, হ্যাঁ। তো সুম্মা এখন হতা, সেগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ, খড়কুটোয় পরিণত হয়ে যায়। ফসল ছিল কত সুন্দর, কত মজা লাগছিল, মাঠের ফসল দেখে, সবুজ, হ্যাঁ, সোনালী ফসল দেখে, কিন্তু তা শেষ। ওয়াফিল আখের, দুনিয়া ওই রকমই। দুনিয়া দেখেন, আপনি আমার আর আপনার জীবনটাকে দেখেন, ছোটকালে কত তরতাজা হয়ে উঠলেন, আর কত আদর আর যত্ন, তারপরে কত রকমের আইস আরাম করলেন, কত যে ভোগ বিলাস করলেন, কত যে ভালো ভালো খেয়েছেন আর খেয়েছি, হ্যাঁ, আর পড়েছেন আর পড়েছি, ঠিক না? শেষখানে আবার বার্ধক্য চলে আসলো। এখন কি হতে লেগেছে, সময় এখন শুকাইতে শুরু হয়েছে, পাকতে শুরু হয়েছে। 40-50 এখন পাকতে শুরু হয়েছে। এতদিন ওষুধ লাগতো না। যার ইন্স্যুরেন্স গুলো কি করছে, হ্যাঁ,
যদি আপনার বয়স 30 বছর 20 বছর হয় তো আপনার ইন্স্যুরেন্সের বিল বাৎসরিক কম, আর বয়স যদি 40-এর উপরে চলে যায় আর 50 চলে যায় তখন বিল বেশি হয়ে যায়। জানা আছে না নাই? কারণ এখন আপনার রোগ বেড়েছে, এখন আপনি শুকাইতে যাচ্ছেন, পাকতে যাচ্ছেন, অত অসুখ বিসুখ বেশি, সুতরাং আমাদেরকে বিল বেশি দিতে হবে। আর তারপরে কি ফাতারা মুসফাররান, আর তারপরে তখন হলুদ বর্ণ, আর আপনার চেহারা গাল বসে গেছে, দেখতে ভালো লাগছে না, মলিন চেহারা হয়ে যাচ্ছে, শুকিয়ে যাচ্ছেন, চামড়া জড়ো হয়ে যাচ্ছে, আর আপনার দিকে কেউ তাকাবে না। একটা যুগ ছিল যে আপনার সৌন্দর্য দেখে যুবতীরা তাকিয়ে থাকতো আর আকাঙ্ক্ষা করতো যে এই ছেলেটাকে স্মার্টকে যদি বিয়ে করতে পারতাম, আর এখন যদি পাই আমাদের কেউ বিয়ে করতে চাইবে না, ঠিক না? সময় কোনো হতামান, এই হলো অবস্থা। শেষ, কবরে চলে গেলেন, কবরে চলে গেলেন। আল্লাহ বলছেন এখন আখেরাত পাড়ি দিতে হলো, আখেরাতে, আখেরাতে যাওয়ার পরে 2-এর 1, অফিল আখেরাতে আযাবুন শাদীদুম ওয়া মাগফিরাতুম মিনাল্লাহি ওয়া রিদওয়ান। কোনটা নিবে বলো? বলছেন পরকালে তোমাদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে যদি কর্মক্ষেত্রে আমলের জগতে ঈমান আমল সুন্দর করে না আসো। ওয়া মাগফিরাতুম মিনাল্লাহ, আর যদি ঈমান আমল সুন্দর করে নাও, আল্লাহর প্রতি, রাসূলের প্রতি, পরকালের প্রতি, হ্যাঁ, ঈমানের সাথে যদি আমল ভালো করে নাও, ঈমান এবং তাকওয়া অর্জন করে নাও, তাহলে কি হবে? ওয়া মাগফিরাতুম মিনাল্লাহ, আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় মার্জনা রয়েছে, ওয়া রিদওয়ানুন, আর সন্তুষ্টি রয়েছে, আল্লাহ রাজি হয়ে যাবেন। আমাল হায়াতুদ দুনিয়া ইল্লা মাতাউল গুরুর, আর পার্থিব জগৎ তো প্রতারণার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়। দুনিয়া ধোকার সামান ছাড়ার কিছুই না, ধোকা কিছুই না। আজকে আমার হাতে আছে, কালকে আরেকজনের হাতে, আজকে আপনার হাতে নেতৃত্ব আছে, আপনি এক জায়গার বস হয়ে বসে আছেন, আপনি ওখান থেকে কোথাও উধাও হয়ে গেছেন, কিচ্ছু নাই, অন্য কেউ বস হয়ে বসে আছে, আপনার জায়গায় বসে আছে, কেউ কোথাও থাকতে আসে নাই। আল্লাহ পাক তারপরে বলছেন সাবিকু ইলা মাগফিরাতিম মির রাব্বিকুম, তোমরা ঝাঁপ দাও বা ধাবিত হও, দৌড় দাও, ইলা মাগফিরাহ মির রাব্বিকুম, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে মার্জনার উদ্দেশ্যে, ওয়া জান্নাতিন, এবং জান্নাতের উদ্দেশ্যে। জান্নাতের উদ্দেশ্যে দৌড় দেওয়া আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য দৌড় দেওয়া, ঝাঁপ দেওয়া, প্রতিযোগিতা করা। সাবেকা ইউসাবিকু আজকালও নতুন আরবিতে মুসাবাকা কম্পিটিশনকে বলা হচ্ছে, কম্পিটিশন লাগাও। দুনিয়ার ক্ষেত্রে কম্পিটিশন, কিন্তু দিনের ক্ষেত্রে কম্পিটিশন কেন নেই? দু একটি উদাহরণ না দিলে বুঝবেন না। যদি বিনা দাওয়াতে আপনাদেরকে, মানে খাবার দাওয়াত নেই, খাবার দাওয়াত ছাড়া যদি আমরা দিনই আলোচনা রাখি, তখন আর প্রতিযোগিতা নেই, তখন ডেকে ডেকেও পাওয়া যায় না। আসেন ভাই, আপনার আমাদের দিনী ভাইরা যারা নিয়মিত আসেন, চলেন যাই, ইসলামিক সেন্টারে দর্শ আছে, যাই, ইলম শিখতে যাই, কোরআন হাদিসের কথা শুনতে যাই। না যান, একটু ক্লান্তি লাগছে। না ভাই, সকালে সকালে ভোরে ভোরে একটু ডিউটি আছে। না ভাই, বিভিন্ন রকমের অজুহাত। না ভাই, একটু আমার কাজ আছে, বন্ধু বান্ধব একটু আসবে, একটু দেখা সাক্ষাৎ আছে, ইত্যাদি আছে না নেই? হ্যাঁ হ্যাঁ, বাস্তব অবস্থা কি এরকম নয়? যাদের মধ্যে দিনদারি আছে তাদের যদি এই অবস্থা হয়, তো বাকিগুলির কি অবস্থা? আর যদি খাবার থাকে, আকিকার দাওয়াত আজকে, মাশাআল্লাহ, অথবা আজকে একটা ভালো পার্টি আছে, হ্যাঁ, একজন ভাই বিয়ে করে এসেছেন, একটা ওলিমার দাওয়াত আছে, খাসির গোস্ত আর গরুর গোস্ত তাজা, হ্যাঁ, আর বিরিয়ানি আসবে রে ভাই, তখন আর ডাকা লাগে না, শুধু কানে আওয়াজ পৌঁছে গেলে, হ্যাঁ বসে আছে, আরে শুনছি ওখানে ভালো খাবার দাবার আছে, চল একটু যাই, চল যাই। তাহলে এগুলো কি বলেন দেখি? এটা কি, কোন দিকে প্রতিযোগিতা, কম্পিটিশনটা কোন দিকে? খাবারের প্লেটের দিকে, না ইলম শিখার দিকে, আমলের দিকে, মাগফিরাতের দিকে আর জান্নাতের দিকে, না কোন দিকে? এখন চিন্তা করুন। আল্লাহ তো বলছেন আল্লাহর মাগফিরাতের জন্য দৌড় লাগাও, নামাজের জন্য, ফজরের নামাজে, কিরে ভাই আল্লাহ হেফাজত করে, ঘুমাচ্ছিলেন নাকি? ফজরের নামাজে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ওয়াল্লাহি আল্লাহর কসম করে বলছে, মুনাফিক যদি জানতো যে ফজরের নামাজে একটা করে পায়া পাওয়া যাবে, একটা করে পায়া, তাহলে দৌড় দিয়ে ছুটে আসতো, দৌড়তে না পারলে হামাগুড়ি দিয়ে আসতো, যেভাবে আসতো। এখন একটা করে রিয়েল যদি বিতরণ হয়, ফজরের নামাজ যে আসবে একটা করে রিয়েল পাবে, কত সংখ্যা বাড়বে? একবার ট্রাই করি দেখেন, মসজিদে, কোন একটা মসজিদে এটা প্র্যাকটিক্যাল করে দেখেন, একটা করে রিয়েল, অথবা বাংলাদেশে গিয়ে 10 টাকা করে দেওয়া হবে, 10 টাকা করে দেওয়া হবে, দেখেন কি ভিড় ভাড় লাগে। তাহলে প্রতিযোগিতা কিসের জন্য চিন্তা করেন? ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত, মানুষের কর্ম নির্ভরশীল হচ্ছে নিয়তের উপর। আপনার উদ্দেশ্য কি? আপনার উদ্দেশ্য কি? আল্লাহর জান্নাত আর আল্লাহ পাকের মাগফিরাত, নাকি
ও জান্নাতিন, এমন জান্নাতের জন্য প্রতিযোগিতা করো আরদুহা কারদিস সামাই ওয়াল আরদ, যার প্রশস্ততা হচ্ছে আকাশ এবং জমিনের প্রশস্ততার মতো। আরজনের শাব্দিক অর্থ প্রশস্ততা। প্রশস্ততা আরবিতে বলে উসআত, মানে ওয়াসিয়া, ওয়াসিয়া মানে প্রশস্ততা। কিন্তু এখানে আরজ বলা হয়েছে, আরজ মানে হচ্ছে প্রস্থ, চৌড়াই, যেটা চৌড়াই। তাহলে চৌড়া যদি শাব্দিক অর্থ দিয়েও আমি তাফসির করি, তাহলে তাফসিরটা শোনেন। একটা তো ভাব অর্থ করলাম যে আরজন মানে কি, জান্নাতের প্রশস্ততা। জান্নাত এত কোষাদা, এত প্রশস্ত, কারজি সময় বলার, যেমন আসমান জমিনকে প্রশস্ত দেখছো, তুলনার জন্য না হইলে নিম্ন শ্রেণীর জান্নাতি দুনিয়ার বহুগুণ বেশি পাবে, ঠিক না? আল্লাহ পাক বোঝানোর জন্য বলেছেন যে জমিন আসমান এত প্রশস্ত লাগছে, ওই রকমই জান্নাত মনে করে নাও, বোঝার জন্য। বা এই কথা হলো, যদি আরজন মানে আমি প্রস্থ বলি, চওড়াই যেটা বলা হচ্ছে, তাহলে লম্বাকে কি বলে আরবিতে? তুল বলে। তুল, তৌল না। তৌল মানে হচ্ছে আবার ক্ষমতা। অমাল্লাম ইয়াস্তাতে মিনকুম তৌলান, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি আর্থিক সচ্ছলতা না রাখে বিবাহ করার জন্য, এখানে তৌলান, তৌলান মানে কুদরাতান, আলাদা। দেখেন একটা হারকাতের পার্থক্য। তৌলন মানে শক্তি, সামর্থ্য, আর তুল মানে হচ্ছে কি, তোল মানে কি, লম্বা হয়, দৈর্ঘ্য যেটা। তো যদি শাব্দিক অর্থে এখানে করি যে জান্নাতের প্রশস্ত হওয়া, প্রস্থ, জান্নাতের প্রস্থ হচ্ছে আরজি সামায়ে ওয়াল আরদ, জমিন আসমানের প্রস্থের মতো, মানে চওড়াইয়ের মতো। তো চওড়া একটা আর লম্বা, সাধারণত আমরা জানি চওড়া বেশি থাকে কোন জিনিস, না লম্বা বেশি থাকে? এবার বুঝতে পেরেছেন? এই যে হলটা দেখেন, এটা হচ্ছে লম্বা, তাই না, তুল। আর এটা হচ্ছে কি, এটা হচ্ছে আরজ, প্রস্থ। আর এটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য লম্বা না প্রস্থ লম্বা? তা আল্লাহ বলতে চাইছেন যেন শাব্দিক অর্থ দিয়ে তাফসীর করেন, আরজুহা, জান্নাত এমন জান্নাতের জন্য প্রতিযোগিতা করো যে জান্নাতের প্রস্থ হচ্ছে আসমান জমিনের মতো, আসমান জমিনের প্রস্থের মতো। তাহলে যদি আসমান জমিনের মতো তার প্রস্থ হয়, তাহলে তার দৈর্ঘ্যটা কত বড়, তুল লম্বাই কত আছে, চিন্তা করো তাহলে। জি, যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে ওই সব লোকদের জন্য যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান নিয়ে এসেছে এবং তার রাসূলগণের প্রতি ঈমান নিয়ে এসেছে। এখানে ওই কথা মনে রাখেন, ঈমানের মৌলিক বিষয়ও তার আছে, আর ঈমানের যে শাখা প্রশাখা আছে সবগুলি আছে। সুতরাং ঈমান আছে আর নামাজে গাফিলতি, ঈমান আছে আর বিভিন্ন রকমের গুনাহে জড়িয়ে থাকে না, তাকওয়া অর্জন করেন না, আল্লাহকে ভয় করেন না, পরকাল সম্পর্কে চিন্তাশীল নাই, আর ঈমানের দাবিদার জাতিতে মুসলমান নয়, তাদেরকে বোঝানো হয়নি। যালিকা ফাদলুল্লাহ, আর এই জান্নাত হচ্ছে আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ, এবং এই জান্নাত লাভের জন্য ঈমানদার হওয়া আল্লাহ এবং রাসূলের প্রতি, আর তাকওয়া অর্জন করা ফাদলুল্লাহ, আল্লাহর অনুগ্রহ, আল্লাহর দান। ইউতিহি মান ইয়াশা, যাকে আল্লাহ চান তাকে দেন। তো আল্লাহকে রূপ চেহারা দেখে দেন না অন্তর দেখে দেন, আপনার মধ্যে কতটা আগ্রহ আছে, আপনি কতটা আল্লাহর দিকে এগিয়ে আসতে চান। মনটা এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আপনার হয়তো বিভিন্ন বাধার কারণে আপনি পারছেন না, কিন্তু আপনার মন আছে। তাহলে এইরকম যদি অন্তর থাকে, অন্তরে সততা থাকে, যেটাকে সিদক মা আল্লাহ, আল্লাহর সাথে আপনার সততা থাকে, তো আল্লাহ পাক তৌফিক দিয়ে থাকেন, আল্লাহ পাক অনুগ্রহ করে থাকেন। কখনো মনে করবেন না যে আল্লাহ শুধু বাছাই করে নিয়ে এমনি বাছাই করে নিয়ে উঠিয়ে নিয়েছেন, আর এগুলোকে জান্নাতের রাস্তায় লাগিয়ে দিয়েছেন, আর এগুলোকে বাছাই করে রেখে থাক, তোরা থাক না। যার অন্তরে আল্লাহ সততা দেখেছেন তাকে আর ইলম আমলে তৌফিক দিয়েছেন। যার অন্তরে আল্লাহ পাক দেখেছেন অন্তর আল্লাহর দিকে ধাবিত, আল্লাহ অভিমুখী, তখন আল্লাহ পাক তাকে শক্তিশালী করেছেন, আল্লাহ তার মন মানসিকতা আরো তৌফিক দান করেছেন, যার ফলে সে ইমানদার হয়েছে, সৎকর্মশীল হয়েছে। ওয়াল্লাহু যুল ফদলিল আযীম, আল্লাহ পাক রব্বুল মহা অনুগ্রহশীল। মা আসামি মুসিবাতিন ফিল আরদি ওয়ালা ফি আনফুসিকুম, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলছেন যে তোমাদের উপর যে কোনো বিপদ এসে থাকে না কেন, ফিল আরদি, পৃথিবীতে বিপদ মানে আসমানি দুর্যোগ, জমিনি দুর্যোগ, আসমান থেকে আযাব কিছু, ঝড় তুফান ইত্যাদি, বৃষ্টি, জমিন থেকে বন্যা, আরো বিভিন্ন রকমের ভূমিকম্প ইত্যাদি। ওয়ালা ফি আনফুসিকুম, অথবা তোমাদের মধ্যে বা তোমাদের ওপরে মুসিবত মানে বিভিন্ন রকমের ব্যাধি, রোগ অথবা দুর্ঘটনা ইত্যাদি, এইসব। ইল্লা ফি কিতাব, যে কোনো বিপদ আপদ এসে থাকে তা রয়েছে আল্লাহ পাকের লিখনিতে লিপিবদ্ধ, মিন ক্বাবলি আন নাবরাহা, আমি তা সৃষ্টি করার পূর্বেই।
প্রিয় নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, খালাকাল্লাহু মাকাদিরাল খালায়েক, মখলুকের তকদিরকে, ভাগ্যকে আল্লাহ লিখে রেখেছেন কাবলা আন ইয়াখলুকাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা, আসমান জমিন সৃষ্টি করার কতদিন পূর্বে? বে50 আলফ সানা, 50,000 বছর পূর্বে। তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সমস্ত সৃষ্টির তকদির, ভাগ্য লিখে রেখেছেন। যখন আল্লাহ লিখে রেখেছেন তো আল্লাহ জানেন না? জানেন না। লিখে রাখা আবশ্যক জানাকে, যিনি জানেন তিনি না লিখে রাখবেন। আপনি যদি বলেন আমি এই কথা লিখে রেখেছি যে আপনার কাছে এত টাকা পাবো, তাহলে আপনার জানা আছে যে পাবেন, ঠিক না? তা আল্লাহ যখন লিখে রেখেছেন আগামী তকদির, তার মানে আল্লাহ পাকের এলম অলরেডি রয়েছে। তো এই আয়াত দিয়ে তকদিরের দুটো স্তর জানা যায়। একটা হচ্ছে ইলমুল্লাহ, তকদির সম্পর্কে আল্লাহ পাকের জ্ঞান, মহাজ্ঞান, আর আল্লাহ পাকের লিখনি কিতাবাতুল্লাহ। ইন্না যালিকা আলাল্লাহি ইয়াসির, এটা যদিও মানুষের জন্য বড় কঠিন, কিন্তু আল্লাহর জন্য বড় সহজ। লেকাইলা তাসাউ আলা মা ফাতাকুম, যাতে করে যা তোমাদের হাত ছাড়া হয়ে গেছে, ফাতা ইয়াফুতু মানে যা ছুটে গেছে, হাত ছাড়া হয়ে গেছে, তার উপর তোমরা আক্ষেপ না করো। ওয়ালা তাফরাহু বিমা আতাকুম, আর তোমরা উল্লাসিত হইও না ওই নিয়ামতে বা ওই সব অনুগ্রহে যা তোমাদেরকে আল্লাহ পাক প্রদান করেছেন। অতীতে যদি কোনো কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে তাহলে তাতে আক্ষেপ করে লাভ নেই। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়েন, আল্লাহর জন্য, আল্লাহর জিনিস আল্লাহই নিয়েছেন ইত্যাদি যে ভাষাগুলি হাদিসের ভাষায় রয়েছে বা কোরআনের ভাষায় রয়েছে, এই বলুন আর মনকে সান্ত্বনা দেন। ওর উপর আক্ষেপ করে হা হুতাশ করে লাভ নেই। আর যা বর্তমানে পেয়েছেন, পাচ্ছেন, তাতে আপনি উল্লাসিত হবেন না, অহংকার করবেন না, হতে পারে আপনার হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে। সুতরাং আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করবেন। এই আয়াতে শিক্ষা এই দেওয়া হয়েছে, বালা মুসিবত আসলে ধৈর্য ধারণ করতে হবে, আর যদি সুখ আসে তাহলে কি করতে হবে? শুকরিয়া আদায়, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। মমিন এই জন্য সবসময় লাভবান। মুমিনের উপর বিপদ আপদ আসলে ধৈর্য ধারণ করে, তাতেও নেকি পায়, আর যদি আল্লাহ পাকের নিয়ামত পায় তাহলে শুকরিয়া আদায় করে। আল্লাহ পাক তারপর বলছে আল্লাহু লা ইউহিব্বু কুল্লা মুখতালিন ফখুর, আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পছন্দ করেন না, ভালোবাসেন না প্রত্যেক দাম্ভিক আর গর্বকারীকে। আল্লাযিনা, বিশেষ করে ওই সব দাম্ভিকতা হারাম এবং কাবিরা গুনাহ, ধ্বংসাত্মক গুনাহর একটি। কিন্তু তার সাথে সাথে যদি আরো দোষ থাকে, যেমন আল্লাযিনা ইয়াবখালুন, যারা কৃপণতা, নিজেরাও কৃপণতা করে, ওয়া ইয়ামুরুনা আন-নাস বিল বুখল, আর অন্যান্য লোকদেরকেও উৎসাহিত করে বিল বুখলে, কৃপণতার জন্য। নিজেও কৃপণ এবং নিজের অধীনস্থ স্ত্রী ওকে কৃপণতা শিখায়, ছেলে মেয়েদেরকে কৃপণতা শিখায়। কৃপণতা শিখানো মানে একবারে জবান দিয়ে শিখানো নয়, তার চালচলন দিয়ে শিখাচ্ছে, তার ইশারা ইঙ্গিতে শিখাচ্ছে, তার অবস্থার ভাষা শিখাচ্ছে। আশেপাশে যারা আছে ওর কাছ থেকে ওইটাই শিখেছে যে আল্লাহর রাস্তায়, আল্লাহ সন্তুষ্ট, ফরজ ওয়াজিবের ক্ষেত্রে খরচ করবে না, বাপ মায়ের ক্ষেত্রে খরচ করবে না। বাপ আপনার ছেলে মেয়েদের সামনে আপনার বৃদ্ধ বাপ মায়ের উপর যদি খরচ না করেন, আপনি জবানে কোনোদিন বললেন না আপনার ছেলে মেয়েকে যে বাপ মাকে এত পয়সা দিতে হয় না, এই কথা বললেন না, কিন্তু আপনার এই কচি কাচারা কি শিখলো আপনার কাছ থেকে বলেন? এটাকে ওই ইয়ামুরুনা আন-নাস বিল বুখলের অন্তর্ভুক্ত নয়? অনেকে বুঝে না, ছেলেদের মায়ায়, স্ত্রীর ভালোবাসায়, প্রেমে, আর ওই ছেলে মেয়েদের প্রয়োজন আছে, এদের শিক্ষা দীক্ষা, অনেক টাকা পয়সার প্রয়োজন, আর ছেলে মেয়েদের একটা বাড়ি করতে পারিনি, এই করতে পারিনি, সেই করতে পারিনি, বৃদ্ধ বাপ মাকে দিচ্ছেন না। কিন্তু ওই বাচ্চাগুলি কিন্তু সব রেকর্ড করছে, 5 বছর, 7 বছর, 10 বছরের বাচ্চা কিন্তু সব রেকর্ড করে, টেপ এখানে রেকর্ড করা আছে যে আমার বাপ তো কোনোদিন পয়সা টয়সা দিত না, আমার বাপ তো কোনোদিন একটা ভালো ভাষা দিত না, আমার দাদাকে দাদিকে তাদের তো দেখাশোনা করতো না, কখনো তো দেখলাম না যে তাদের ওই রকম খেদমত করেছে অথবা তাদের দেখাশোনা করেছে। কি শিখলো আপনার কাছ থেকে? কি শিখলো? এটাও তাদের শামিল, মনে রাখবেন। সুতরাং এর যে কামা তাদিন ও তুদান, আরবিতে একটা প্রবাদ আছে, হ্যাঁ, যেমন কর্ম তেমন ফল একদিন হবে। আপনি নীরব, আপনার ছেলে মেয়েদের সামনে বাপ মার সাথে খারাপ আচরণ করেছেন, ফরজ আজম আদায় করেননি, তাদের ঘর দিয়েছেন আপনি ওই রকম ভাঙাচোরা ঘর, পুরনো ঘর, আর আপনার বিছানা আর আপনার যে সোফা সেট আর ইত্যাদি, আপনার আলাদাই জীবনযাপন। চোখে দেখছে, বাচ্চাগুলো দেখছে, আপনার শিখে নিয়েছে সব যে আমার বাপ মা বুড়ো হইলে এইভাবেই করতে হবে আমাকে, বুঝেন না? জি হ্যাঁ, আর হচ্ছে দুনিয়াতে বদলা হয়ে যায়। অমাইয়াতাওয়াল্লাহ, আর যেই ব্যক্তি বিমুখ হবে আল্লাহর দিন থেকে, ফাইনাল্লাহু আল গনিউল হামিদ, তার জেনে রাখা উচিত নিঃসন্দেহে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হচ্ছেন
অভাব মুক্ত, আল গানি, অথবা অমুখাপেক্ষী, আল হামিদ, প্রশংসিত। আজকে সময় যথেষ্ট হয়ে গেছে, আর আমাদের এক পৃষ্ঠা আরো থেকে গেল। এটা হয়তো শেষ করা সম্ভব হবে না, তাই না? কারণ আজান আজকাল খুব তাড়াতাড়ি, আর কথাও তাফসীরে লম্বা হয়ে যাচ্ছে, যার ফলে যদি নিয়ত ছিল শেষ করে দেওয়ার, কিন্তু শেষ হবে না। আগামী সপ্তাহে ইনশাআল্লাহ তাআলা এই এক পৃষ্ঠা তাফসীর শেষ করব, আর বাকি প্রশ্ন উত্তর, যাদের প্রশ্নগুলি আছে আগামী সপ্তাহে প্রশ্ন লিখে দিয়ে আসবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা। সূরা হাদীদ আমাদের আবার তৃতীয় পর্বে ইনশাআল্লাহ তাআলা শেষ হবে। এখানে আমাদের তাফসীর শেষ করছি। সাল্লাল্লাহু আলাইহি মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। এক ভাই ওমান থেকে প্রশ্ন করেছেন, কারো মাধ্যমে প্রশ্ন এসছে যে পেপসি, কোকা কোলা যতগুলি রয়েছে, যেগুলোকে বলছে সফট ড্রিঙ্ক, হ্যাঁ এই বলা হচ্ছে না, তো এগুলি পান করা সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম কি? আসল হচ্ছে খাদ্য আর পানীয় বস্তু সম্পর্কে আসল হচ্ছে হালাল, যতক্ষণ পর্যন্ত হারামের কোনো কারণ, শরীয়ত সম্মত কারণ উদ্ঘাটন না করতে পারবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার কাছে স্পষ্ট না উঠেছে যে এটা হারাম হওয়ার কারণ কি, ততক্ষণ পর্যন্ত আসল হচ্ছে যে হালাল। কিন্তু যদি কারো কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে এতে কোন রকমের মাদক দ্রব্য আছে, নেশাজাত জিনিস আছে, তখন সে বলতে পারে হারাম। কিন্তু এমনিতেই কোনো কিছুকে হারাম। তারপরে হারামের আর একটা দিক আছে, যেটা মানুষের শরীর স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, বড় ধরনের ক্ষতিকর, মদের মতো বা গাঁজার মতো, হিরোইন, এই ধরনের জিনিস, অথবা যেমন ধূমপান হারাম, কারণ এটা শরীরের জন্য ক্ষতিকর, পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর, অর্থের অপচয় ইত্যাদি, যার ফলে ধূমপান হারাম। কিন্তু এটা কি ধূমপানের মতো জিনিস অথবা মদের মতো জিনিস, হিরোইন গাঁজার মতো জিনিস নয়। সুতরাং আমি এটা নিজের ফতোয়া না, সৌদি আরবের বড় বড় আলেম শেখ সালেহ ফৌজানকে জিজ্ঞাসা করা হয় এই পেপসি, সেভেন আপ, কোকা কোলা এইসব সম্পর্কে, তিনি বলেন যে আসল হচ্ছে হালাল। সুতরাং আবেগে কখনো কোনো কিছুকে হারাম মনে করবেন না, তবে হালাল মনে করলে আপনাকে খেতে হবে এমন কথা নয়, আপনি পান করিয়েন না। আপনি আপনার জন্য ক্ষতিকর মনে করছেন বা ভালো মনে করছেন না, পান করিয়েন না। আর একটি প্রশ্ন হচ্ছে যে মুসলিম দেশে অমুসলিম দেশ থেকে যে গোস্তগুলি জবাই হয়ে প্রসেসিং হয়ে আসে, সেই গোস্তগুলি খাওয়া যাবে কি না? সেই গোস্তগুলি যদি মুসলিম জবাই করে তাহলে অসুবিধা নেই। মুসলিম জবাই না করে আহলে কিতাব ইহুদি নাসারা জবাই করে, ইহুদি নাসারা খ্রিস্টানদের বা ইহুদিদের আহলে কিতাবদের জবা করা খাওয়া জায়েজ। কোরআনে কারীম আল্লাহ বলেছেন ওয়া তা'আমুল্লাযিনা উতুল কিতাব হিল্লুল লাকুম, যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে আহলে কিতাব ইহুদি নাসারা, তাদের জবাইকৃত পশুও খাওয়া যাবে। কিন্তু যদি মুশরিক জবাই করে, অগ্নিপূজক জবাই করে, বৌদ্ধ জবাই করে, হিন্দু জবাই করে বা নাস্তিক জবাই করে, তাহলে খাওয়া যাবে না। কাফের মুরতাদ জবাই করে, তাহলে খাওয়া যাবে না। এখন এই ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করে, কারণ জানি না যে কে এগুলো জবাই করছে না করছে, সুতরাং যদি না খান আমি ভালো মনে করি। এই জন্য ফরোজেন ব্যক্তিগত আমি খাই না ওই রকম, আর বাইরে অমুসলিম দেশ থেকে বিশেষ করে আসলে মোটেই খাই না। আপনাদের অবগতির জন্য বলছি, ভারতের আল কাবির একটা কোম্পানি আছে, গোস্ত আসে, শুনেছেন? নামটা কত সুন্দর, আল কাবির, আরবি শব্দ। আর দীর্ঘদিন মনে করতেন যখন আল কাবির নাম, তখন হয়তো মালিক মুসলিম, মালিক একজন বড় হিন্দু মুসলিম বিদ্বেষী, জি, RSS বিজেপি হিন্দু। সুতরাং সাবধান, কখনো নামে ধোকা খাবেন না। অমুসলিম দেশের গোস্ত, মুরগি এগুলি খাওয়ার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করবেন। এটা পেপসি, কোকা কোলার মতো জিনিস নয়। হাজার হাজার মন্টন যে গোস্ত আছে, এতে যদি 2, 4, 10, 20টা 50টা কুকুর শুকুর যদি মিশিয়ে দেয়, তো ধরার কি আছে? ধরার কিছু নেই। আর এগুলি ঘটছে, যার ফলে এগুলো থেকে সাবধানতা অবলম্বন করবেন। এক ভাই জিজ্ঞেস করেছেন, ইমাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাতের মতো সালাত আদায় করেন, ওনার পিছনে কি আমরা সালাত আদায় করতে পারবো? ইমাম যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকায় পুরোপুরি সালাত আদায় না করে, তারপরেও তার পিছনে নামাজ পড়তে পারবেন, যদি সে বড় শিরককারী না হয়, অর্থাৎ মাজার পূজারী না হয়, মাজারের দিকে আহ্বান না করে। কিন্তু ইমাম যদি মাজারপন্থী হয়, মাজারে যেতে উৎসাহিত করে বা নিজেও মাজারে যায়, লোকজনকে বলে যে যান, আল্লাহর ওলিরা দিতে পারে, ওখানে গেলে মনের আশা পূরণ হয়, এইসব মুশরিক, ওদের পিছনে নামাজ জায়েজ নয়। একমাত্র কাফের মুশরিকের পিছনে নামাজ জায়েজ নয়। বাকি যদি কেউ বিদাতি নামাজ পড়ে, নাওয়াইতো দিয়ে নামাজ পড়ছে, অথবা যায় নামাজের দোয়া দিয়ে নামাজ পড়ছে, এইসব বিদাতি মোনাজাত করছে, সম্মিলিত মোনাজাত করছে, এদের পিছনে নামাজ হবে। আপনি বিদাতগুলিতে অংশ নেবেন না, ওদের বিদাতগুলিতে অংশ নেবেন না। আপনি নাওয়াইতো পড়বেন না, আপনি সম্মিলিত মোনাজাত করবেন না। যে সুন্নতগুলি হয়তো ওরা করে না, আর আপনি সুন্নতগুলিকে সুন্নত মনে করছেন, সেই সুন্নতগুলি করবেন আপনি।